फाजिल्का में आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ाने के उद्देश्य से आज सुनाम के विधायक अमन अरोड़ा फाजिल्का पहुंचे। उनके द्वारा गांव रामपुरा में आम आदमी पार्टी के नेता समरवीर सिंह के निवास पर एक वर्करों की बैठक को भी संबोधित किया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता समरवीर सिंह रामपुरा के साथ साथ अतुल नागपाल, जगदीप सिंह, गोल्डी कंबोज सहित अन्य नेता यहां पर उपस्थित रहे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में वर्कर भी यहां पर उपस्थित रहे। वर्करों में एक नया जोश भरने के लिए सुनाम से विधायक अमन अरोड़ा यहां पर पहुंचे थे, जिनके द्वारा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों संबंधी वर्करों को जानकारी दी। फाजिल्का के गांव रामपुरा का यह दृश्य है, जहां पर आज आम आदमी पार्टी के नेता अमन अरोड़ा द्वारा वर्करों की एक बैठक ली गई। सुनाम से विधायक अमन अरोड़ा आज दोपहर लगभग 2 बजे फाजिल्का पहुंचे, जिनके द्वारा यहां पर पहुंचकर वर्करों की एक मीटिंग ली गई। इसके साथ ही उनके द्वारा पत्रकार सम्मेलन को भी संबोधित किया गया। सर, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਦੀ ਫਾਈਲ ਕਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਆਇਆ 2022 ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ लोग अकाली दल कांग्रेस तो दुखी बहुत ने और एक उम्मीद आस की नज़र नाल आम आदमी पार्टी के जुझारू वर्करां वाल देखते हैं। सो उन्होंने मिलन आया तो कमर कसे करन आया 2022 के लिए। सर, जिहड़ा कोरोना संकट चल रहा है उहदे विच की आम आदमी पार्टी वालों की आम लोगों की मदद की जा रही है? सर देखो, इस तरह के ये तकरीबन जो आप पार्टी के उपर लैवल के उपर गल कर ली तो तकरीबन 5.5 लाख कॉल्स ने जिहड़ियां वो साडे वर्कर्स ने आम लोगों को कीतियां ने उहदी अवेयरनेस वास्ते। ये जो शुरू होया सी उदों दी गल है। उस तो बाद हरेक हल्के दे विच चाहे कोई MLA, चाहे कोई हल्का प्रधान है, चाहे कोई जिहड़े साडे वैसे वर्कर्स वॉलंटियर्स ने, उन्होंने किसी ने आपदे कोलों विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट किसी ने राशन देने दी सेवा निभाई है, किसी ने PPE किटां देने दी, किसी ने मास्क देने दी, किसी ने वेंटीलेटर वंडण दी। ये सारा जिहड़ा एक क्योंकि आम आदमी पार्टी वो कहते हैं भी पूरी एक सिर्फ जी कली पॉलिटिक्स ना करके सोशल सर्विस दे विच भी विश्वास रखती है। वो सारे ने आपदे वालों जिन्ना जिहदा कैपेसिटी सीगी उहदे च योगदान पाया और आम लोगों को जिथे तकलीफ आ रही सी, दिक्कत आ रही सीगियां, उन्हां दे लई ब्रिज बनने का काम किया लोगों और सरकार के विचाले। सो बहुत थावां दे उपर इस तरह दी प्रॉब्लम आई है जिन्होंने एड्रैस किया आम आदमी पार्टी ने। सर, तुम सरकार की गल कर रहे हो, सरकार उन्होंने उम्मीदा पूरा लै रही है जो इस टाइम लोगों को सरकार की जरूरत है, उन्होंने जरूरत है पूरा लै रही है? सरकार तो जी देखो, सरकार तो आप लग्जरी क्वारंटाइन दे विच है पिछले 3 महीनों तो। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आप वैसे कि पहले ही नहीं निकलते सीगे, हुण तां ओह स्टे होम स्टे सेफ दे नारे दे नाल ओह खुद आप ही आपदा जिहड़ा लग्जरी फार्म हाउस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਦੇ MLA ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲੀ ਫੇਲਡ ਇਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸਰ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਤੇ देखो इस तरह है कि वो जिवें कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और BJP और अकाली दल की NDA गवर्नमेंट है जी वो लोगों को किसानों को कह तो ये रही है कि ये ऑर्डीनेंस ने जिहड़े उन्होंने हक दे विच ने, उन्होंने फेवर दे विच ने, पर अल्टीमेटली इहदे नाल किसानी है जी उन्होंने खत्म किया जा रहा है। 2022 तक मोदी साहब ने किसानों की इनकम डबल करने की गल की सी, ते हुण इन्हां दे नाल जिहड़ी MSP है, MSP की परचेज है जी वो भी इन्होंने बंद कर देनी है एज पर शांता कुमार रिकमेंडेशनस। तो जदों सरकार नहीं खरीदेगी वो अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ द डे वो चले जाने सारे जिहड़े कॉरपोरेट्स ने, अंबानी अडानी, उन्होंने हत्थों के विच हो सकता है साल 2 साल उन्होंने सरकार नालों MSP नालों 100,000 रुपये वध दे देना, पर जदों सरकार विड्रॉ कर गई तो फिर सारी उम्र किसानों की एक्सप्लोइटेशन ही होनी है, जिहदी वजह करके हुण कहते हैं कि 1 नेशन 1 मार्केट। हुण पंजाब दे विच की पूरे मुल्क दे विच 86% किसान ने जिहड़े उन्हां दी लैंड होल्डिंग 5 एकड़ तो घट है,
5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ 4 ਦਾਣੇ ਘਰੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਸਾਂ 1 ਜਾਂ ਪੌਣੀ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮੋ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਤਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਉਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਧਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਦਾਲ ਨਾ ਗਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਆਪਦੀ? ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਿਛਲੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ 2012 ਨੂੰ 2022 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਉਸ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਔਰ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਫੁੱਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਉਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਭਈਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਭਈਏ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਮੋੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੋੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਸੈਡ ਐਂਡ ਡਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦਾ ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੱਡੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੇ।
ਅਮਨ ਜੀ ਕਾਫੀ ਅਜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਂ 'ਚ ਚੱਕੇ, ਬਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਟੈਪ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਆਪ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਦੂਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਂ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਲੜੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਦ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਗੋਜ਼ ਵਿਦ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ। ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਲਿਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 300 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2200 FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਈ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਡੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਸਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੋਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧ ਗਿਆ। ਵੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੋਐਸਟ ਨੇ। ਬਲਕਿ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇਲ ਚਕਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 10 ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵਧਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮਾ ਚੁੱਕੀ ਤੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਉਹ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਇਲ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਸਸਤਾ ਹੈ ਭਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸਟਿਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 55-60% ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਰਿਡੀਕੂਲਸ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।